ಸುದ್ದಿ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕಟು ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ. ಆಲ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಮಾಮ್ಸೂರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಾಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 2025ರಿಂದ 26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫೀಸ್ कटी डुप्लीकेट लाइसेंस बना को देखो डुप्लीकेट लाइसेंस बना को इनके पास क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं था, लाइसेंस बनाए हमें जाको इंक्वायरी करने में मालूम इनके पास डॉक्यूमेंट क्या भी नहीं है, डुप्लीकेट लाइसेंस ये बॉम्बे का कोसा की लाइसेंस देखो उसका डॉक्यूमेंट जाको ना चला रही उसको मालूम हुआ, हमें बॉम्बे में जाको आरटीआई निकाले वो मालूम होने में हमें सब फिर को ये लाइसेंस कैंसिल करेंगे, 4 नामा रखो ये जलाले भैंसो ये गवर्नमेंट से हाई कोर्ट से कैंसिल हो गए, इनका लाइसेंस नहीं कैंसिल, इनका डॉक्यूमेंट क्या भी नहीं है, इन्होंने बोगस चला नहीं और बगैर डॉक्यूमेंट के इदारा चला नहीं सकते, कोई भी इंस्टीट्यूट चला नहीं सकते, इनका लाइसेंस कैंसिल होगा, अब इनको कुफला डालना मालूम है तो सबको दियो, कौन मालूम है उनको दियो. OS नंबर ये कैंसिल हो गए सब लाइसेंस कैंसिल हो गए तो हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गए है, हमें अवेयरनेस करने आई तो हमें पब्लिक को अवेयरनेस करने आई क्या जमाना को बच्चे हमको को ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಓದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ 10th ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂದು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಆಚೆಯಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜಗದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಲೀಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ ಹೋಯ್ತು ಸೌದರದಿಂದ ಸೂಪರಿಂದ ಹಣ ಹೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ಹಣ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಾಮೂಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ನರ ಏನೋ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮದ್ರಸಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗಳು? ಹಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಒಳಗಡೆ 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಏನೋ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೊತ್ತೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು
ಮಗು ಹೆಂಗಿದೆ ಮಗು ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಸರ್ ಹಾಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಡ್ಡೇನಗರದ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು? ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡೇನಗರದ್ದು ಇಲ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಣ? ಸರ್ 52,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ನರ ಇದಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೊಡೆದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. साथ ऐसा एक हादसा हुआ है कि वो बच्ची संभाल नहीं सक रही है। ये मेरे नवासी उन्हें और देखे तो हमें जामे और ये मदरसे डालने की ये ज़रूरत थी कि मेरी बच्ची मेरी नवासी कुरान पाक पढ़ के और कुरान हाफिज़ होना करके हम ये इल्तिजा करके डाले। आज ये तकलीफ़ हो रही है, वो बच्ची को फूड इन्फेक्शन हो के बहुत तकलीफ़ में है और उन्हें खून के खय खून के खय हो रही है उसे। और ऐसे कहते मुसलमानों के बच्चे की एक हसरत है कि माँ बाप की कि कुरान हाफिज़ होना को कोई डराती तो ऐसी भी मजबूरी नहीं है कि बीमारी से लड़ना और मौत के मुंह से लड़ना। ये ऐसी लापरवाही क्या है बोलो कि एक इंसान की इंसानियत नहीं तो क्या फ़ायदा। देखो एक जिम्मेदारी ले के बाद में माँ बाप के गोद से निकल के एक बच्ची और मदरसे को आने की वजह क्या कहते हो? एक कुरान पाक पढ़ के एक कुरान हाफिज़ बन के आने की एक वजह है कि हमारे दिन इस्लाम फैलने की ज़रूरत है कि हमें बिलाल का एक मदरसे को छोड़ती हैं तो हर आरज़ू भी हमारी जो ये कर डालती हैं कि नको ये सभी हमारे साथ गलत नहीं होना का। ये यहाँ मस्जिद में क्या वो बोलते सो मदरसे में ऐसा हुआ तो क्या बोलो, खाने की तकलीफ, खाने में जो फूड इन्फेक्शन हो मेरे नवासी के गले में इन्फेक्शन हो के वो 6 महीने पहले हुआ। आप देखें तो 3 स्टेप के पलंग को सुलई। पहले उसकी अम्मा बोल रही थी आके कि नको सुलो बच्ची ऐसा गिर जाए को, फिर भी उन्होंने लापरवाही करके 3 फ्लोर के जैसा आता ना पलंग उसके ऊपर सुला दल को बच्ची गिर गया और उसका 3rd इधर जो गला के पास आता ना रग वो रत्ती थोड़ा उसे डैमेज हो के अब उन्हें खून के खय कर रही है। यति भी लापरवाही नहीं है चलती कि बोलो। ये हुआ सैटरडे दिन के दिन उस दिन हुआ और हमारी बच्ची आकर 4-5 रोज़ हुआ। कल देखे बिलाले का को दिखे तो कल पूरा हॉस्पिटल में थे हमें। अब वो हॉस्पिटल के रिपोर्टर सभी हमारे पास ही और ऐसा करती को ये बेउम्मीद नहीं थे कि हमें ऐसा उम्मीद में थे कि हमारी बच्ची कुरान हाफिज़ बन के आती है निकलती है मदरसे से। आप ऐसा करेंगे 1 साल के अंदर सब भी हमारी बच्ची मौत के मुंह से खेलने की जैसे काबिल के बना डाली। क्या ऐसा भी लापरवाही करना चाहती हैं क्या बोलो? स्कूल वाले साथ बात किए थे इस बारे में? नहीं, अब बात करने वाले थे, हमें आज आए थे सोच उनके पास हमें बात करने। और आपको बोले तो मैं क्या बोले, नहीं बदनाम नको करो, हमारा मदरसा वैसा नहीं। कॉकरोच भी मिला था बच्ची को खाने में। झूठे बताओ तुम्हारी बच्ची को वहम वो बच्ची जो वैसा बोल रहे सो उसे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तर को बोल को बच्ची के ऊपर ही दल्ले को थे। ऐसे ही एक तमिलनाडु मालूम नहीं है क्या तमिलनाडु लड़की के साथ हुआ था, वो मर गई थी उसको नहीं ऐसा कुछ मालूम होता तो अगर इतना इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की तरफ पहुंचती तो इतना कोई पेरेंट्स लेके आके इतना लापरवाही से डालेगा क्या बोलो। 52,000 इज नॉट लिमिटेड फॉर मिडिल क्लास पीपल। हाँ वो 52,000 दाल को भी हर चीज उनको ऐसे फैसिलिटी देने कर कुछ डालते सो खाने में कंफर्ट नहीं है। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी उठा सकती नहीं। अगर उतना भी नहीं हो रहा तो बोला ना मिडिल क्लास फैमिली है नहीं हाँ कैसा तभी स्ट्रगल करो को इधर ही पैसे बनने का उन्हें घर में पढ़ा देते। इधर डबल का पैसे जा रहे इन सब बच्चे के वास्ते। इधर भी पैसे 52,000 बनो उसके बाद में हॉस्पिटल्स लेकर जाओ उधर भी इनको ऐसा टॉर्चर हुआ तो बच्चे की मेंटल स्टेट क्या होना। खून का खाया एक नॉर्मली बच्चे को अमना एक बार खाई करे तो जान आधा जग जा जाता है। वो बच्ची का हाल क्या होना, उसे अल्लाह अगर 12 साल नहीं है। She have lost her 10 kgs. Now she is only 25 kgs now. Either, yeah, her weight is too less.
now this is the one treating like this for her. बच्चे को बड़े आदमी कुछ खाए करने नहीं होता, नॉर्मल खाए करे तो जान ऊपर हो जाता है। इतना छोटे बच्चे के वास्ते इतना टॉर्चर हो रहा होता है, ऐसा कितने बच्चे के साथ नहीं हुआ रहेगा। एक बच्चे का क्या की हुआ, तो ये मसले जो सामने आ रही क्या वो भी फेक, ये हमारी बच्ची का क्या की हेल्थ इशू है, हमारी बच्ची का वह अब जितने बच्चा इनकी खबरें निकल रही है ना, ये सभी फेक हो सकता है क्या? एक बच्चे को टॉर्चर हुआ तो ऐसा भी टॉर्चर हो सकता है क्या? आपको कुछ रिश्ता है? एजुकेशन कैसा हो रहा मालूम है आपको कुछ? नहीं, क्लासेस नहीं ले रही करते। इम्प्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट तो क्या भी नहीं है, इंग्लिश पूरा हमारी बच्ची का पहले से भी मार्क्स कार्ड, शी इज फर्स्ट रैंक होल्डर। जो पहले इनकी एक इच्छा थी कि इनके हस्बैंड की इन्हें पढ़ लिखो इस्लाम के दिन में हमारे बच्चे एक कुरान हाफिज होंदे बोल को डाले थे। इतना सभी सैक्रिफाइस कर को इन्हों ऐसा डाले तो क्या भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और तो और बच्ची है सो भी हेल्थ इश्यूज उसे मिल रही सो, और इतने पैसे खर्चा करने के बदले घर में रख ले, कोई बच्ची को पाल सकते हैं क्या? ये कैपेसिटी नहीं है एक बच्ची को पालने की। इधर के एक भेजे के हमारी बच्चे कुरान हाफिज होते हैं, इन्हों ऐसा एक दीन के इस्लाम के जरिए से इन्हों एक बिजनेस कर रही हैं क्या? एक बच्ची को देखो क्या नहीं क्या एक वजह, और देखिए एक हादिसा, ये इतना अच्छा नाम, कितना बड़ा नाम है। अल्लाह का खौफ इनके दिला में डर है ना। ये वहम कई का वहम, बच्ची को ऊपर से गिरने भी वहम है ना। अब हजरत जाते जाते गिर गए तो उनको भी वहम का बोलना। अल्लाह को डरो को ना, पहले अल्लाह से। अल्लाह को क्या क़यामत के दिन मुंह दिखाते हैं उन्होंने? अल्लाह से डरो को ना, इंसान को क्या मालूम, इंसान की फितरत इंसान को मालूम। अल्लाह से डरो को ना बस। बच्ची कहाँ है वो? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में है, और अब उसके पोजीशन दिखाना को तो उसकी पूरी रिपोर्ट ही हमारे पास। खुदा ना खासा क्या तो भी कम सरस हो गया तो क्या बोलो सबका भी छपा डालती हैं क्या? कितने जने माँ बाप उनके बच्चे को नहीं उनके ऊपर होता ना, वो पेरेंट्स का दर्द उसे मालूम होता। क्या इनके बच्चे को वैसा होता है? बिजनेस नहीं करना सो। उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, किसके तो भी बच्चे हैं, बच्चे उन माँ बाप के ना, इतना भी बिजनेस के नाम पे नहीं रखना। अल्लाह को क्या जवाब देते क़यामत के दिन? ಸುದ್ದಿ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕಟು ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.